સંસદમાં કેન્દ્રીય બજેટ 2024-25 રજૂ કરાયું હતું। કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે દેશના સંસદમાં 7મી વખત બજેટ રજૂ કર્યું હતું। આજે રજૂ થયેલા બજેટ 2024માં સંરક્ષણ ક્ષેત્રને મજબૂત કરવામાં આવ્યું છે। તો અગાઉના બજેટમાં સંરક્ષણ માટે 5.93 લાખ કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી કરાઈ હતી। તેમાં 3.4% વધારો કરી 6.2 લાખ કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે। આ સાથે જ એમએસએમઈ ઉદ્યોગ અને ડાયમંડ ઉદ્યોગ ખુશખુશાલ થયા છે। કુલ બજેટમાંથી સૌથી વધુ લગભગ 12.9%ની ફાળવણી સંરક્ષણ માટે કરાઈ છે। મોદી સરકારના પોસ્ટ બજેટ 2024 અંગે વડાપ્રધાને કહ્યું હતું કે આપણે સાથે મળીને ભારતને વૈશ્વિક ઉત્પાદન હબ બનાવીશું। દેશનું એમએસએમઈ ક્ષેત્ર મધ્યમ વર્ગ સાથે જોડાયેલું છે। એમએસએમઈ ક્ષેત્રની માલિકી મધ્યમ વર્ગની છે। આ ક્ષેત્ર મહત્તમ રોજગાર ગરીબોને પ્રદાન કરે છે। વધુમાં કહ્યું કે છેલ્લા 10 વર્ષમાં 25 કરોડ લોકો ગરીબીમાંથી બહાર આવ્યા છે। આ બજેટ એ નવા મધ્યમ વર્ગના સશક્તિકરણ માટે છે। આ બજેટથી યુવાનોને અમર્યાદિત તકો મળશે। તો શિક્ષણ અને કૌશલ્ય આ બજેટથી એક નવો સ્કેલ મળશે। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज को यानी कि लघु उद्योगों का उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देश का एमएसएमई सेक्टर मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ओनरशिप मध्यम वर्ग ही है और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है। छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत, उस दिशा में हमारा अहम कदम है। બજેટ રજૂ થતાની સાથે જ તેના ઉપર પ્રતિક્રિયાઓ આવવા લાગી છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેને એક એવું બજેટ ગણાવ્યું છે જે આપણને સમૃદ્ધિના માર્ગ પર લઈ જશે। જો કે બજેટમાં બિહાર અને આંધ્રપ્રદેશ પર વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવતા વિપક્ષ નારાજ છે। તો વિપક્ષી નેતાઓએ એને સરકાર બચાવવાનું બજેટ ગણાવ્યું છે। વિપક્ષનું કહેવું છે કે બજેટમાં ભવિષ્યનો કોઈ રોડમેપ નથી। તો આ સાથે જ કોંગ્રેસના સાંસદ શશી થરૂરે કહ્યું હતું કે બજેટમાં સામાન્ય લોકો સાથે જોડાયેલા મુદ્દા ક્યાંય દેખાતા નથી। એમાં મનરેગાનો પણ કોઈ ઉલ્લેખ ન હતો। જ્યારે જયરામ રમેશે કહ્યું કે અમારી સ્કીમ ચોરી લીધી છે। તો અખિલેશ યાદવ, માયાવતી સહિતના વિપક્ષના નેતાઓએ મોદી સરકાર પર પ્રહાર કર્યા છે। કોંગ્રેસના નેતા ગૌરવ ગોગોઈએ પણ બજેટને લઈને સરકારને ઘેરી હતી અને જણાવ્યું હતું કે મોદીજીનું 2024-25નું બજેટ તેમની ખુરશી બચાવવા માટે જ બનાવવામાં આવ્યું છે। वित्त मंत्री का ये बजट बहुत ही निराशाजनक था, क्योंकि ये पूरा बजट सरकार की कमजोरी और अस्थिरता का उदाहरण था। पूरा बजट मानो दो प्रदेशों को और दो विशेष राजनीतिक दल को तवज्जो दे रहा था, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचानी है। तो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ये पूरा बजट का सत्र बुलाया गया है।
यहाँ पे मध्यम वर्ग, किसानों और बेरोजगार को ना कुछ मिला है। हाँ, वे उद्योगपति जो सरकार को, भाजपा को चंदा देते हैं, उनको नए नए तरीके मिले हैं कि कैसे वो अपना मुनाफा बढ़ा सके। तो पूरी तरीके से ये बजट व्यर्थ, कुर्सी बचाओ और उद्योगपति को और धनी करो का बजट ये हमें देखने को मिला। I'm afraid it's an underwhelming budget. The government has simply not addressed a number of key issues. Manrega wasn't even mentioned. Health and education, no indication of any increase in the share of GDP allocated to these vital subjects. Nothing in the announcements about how to actually do anything about the income inequality in this country. More than 60% of our people have seen their incomes dropping in the last 10 years. What are they doing about that? Very little. I would say there's been very, very little to cheer about, and no wonder even the share markets, I gather, have reacted badly, as have ordinary people, except those in Bihar and Andhra Pradesh, perhaps, where the government, for their own political reasons, has satisfied 2 states. But there are 26 other states in the country whose people have no reason to be happy. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સંસદમાં બજેટ 2024-25 રજૂ કર્યું છે। આજે રજૂ કરાયેલા પેકેજમાં મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે બિહાર માટે જે વિશેષ દરજ્જાની વાત કરી હતી તે અંગે કોઈ ઉલ્લેખ નથી કરાયો। આ અંગે પૂર્ણિયાના અપક્ષ સાંસદ પપ્પુ યાદવે તેના ઉપર કટાક્ષ કરતા કહ્યું છે કે નીતિશ કુમાર તો નવી સરકારમાં કિંગ મેકર રહ્યા છે અને છતાં તેમને વિશેષ પેકેજ ન મળ્યું। આ વખતના બજેટમાં નાણામંત્રીએ બિહારમાં 3 એક્સપ્રેસવે તૈયાર કરવાની જાહેરાત કરી છે, જેમાં પટણા પૂર્ણિયા એક્સપ્રેસવે, બક્સર ભાગલપુર એક્સપ્રેસવે, બોધગયા રાજગીર વૈશાલી દરભંગા એક્સપ્રેસવેનો સમાવેશ થાય છે। આ ઉપરાંત સરકાર બક્સરમાં ગંગા નદી પર 2 લેનના પુલનું પણ નિર્માણ કરશે। કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે બજેટમાં આંધ્રપ્રદેશને મોટી ભેટ આપી છે। બજેટ બાદ ભાજપના નેતાઓએ મોદી 3.0ના પહેલા બજેટના વખાણ કર્યા છે, તો વિપક્ષ બજેટને નિરાશાજનક કહ્યું છે। પરંતુ આ વખતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સીએમ ચંદ્રબાબુ નાયડુને રિટર્ન ગિફ્ટ આપી છે। કેન્દ્રે તેમના માટે પોતાની તિજોરી ખોલી દીધી છે। તેમણે કહ્યું છે કે આંધ્રપ્રદેશ પુનર્ગઠન અધિનિયમ હેઠળ કરવામાં આવેલા તમામ વચનો પૂરા કરાશે। કેન્દ્ર સરકારે રાજ્યની મૂડીની જરૂરિયાતોને સ્વીકાર કરીને તે અંતર્ગત બજેટમાં આંધ્રપ્રદેશ માટે 15,000 કરોડ રૂપિયાની જાહેરાત કરી છે। નિર્મલા સીતારમણે પોલાવરમ સિંચાઈ પ્રોજેક્ટ માટે મોટી જાહેરાત કરી છે। તેમણે કહ્યું છે કે સરકાર આ પ્રોજેક્ટને પૂર્ણ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે, કારણ કે આ પ્રોજેક્ટ દ્વારા ત્યાંના ખેડૂતોને મોટો ફાયદો થશે। કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આ પ્રોજેક્ટ માટે ફંડ આપવામાં આવશે। આ ઉપરાંત પણ આંધ્રપ્રદેશમાં ઔદ્યોગિક વિકાસને પ્રોત્સાહન અપાશે। તેના માટે પણ સરકાર પાણી, વીજળી, રેલવે અને રસ્તા જેવી આવશ્યક સુવિધાઓ માટે બજેટ ફાળવશે। કેન્દ્ર સરકારે બજેટ પહેલા એક આર્થિક સર્વે રજૂ કર્યો હતો, જેમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ અંગે માહિતી આપવામાં આવી છે। આ સાથે એ પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે આનાથી રોજગાર પર શું અસર પડી શકે છે। નાણાપ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે લોકસભામાં આર્થિક સર્વે રજૂ કરતી વખતે એઆઈનો ઉલ્લેખ કર્યો અને કહ્યું કે તે નોકરીઓ માટે એક મોટા પડકાર તરીકે ઉભરી આવશે। આર્થિક સર્વે અનુસાર એઆઈના કારણે ઉત્પાદકતા વધવાની છે, પરંતુ તેની રોજગાર પર પણ નકારાત્મક અસર પડી શકે છે। આ સાથે જ એઆઈના કારણે ભવિષ્યમાં કામ કરવાની રીતમાં પણ મોટો ફેરફાર થવાનો છે। આ વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થામાં મોટો બદલાવ લાવવાની તૈયારીમાં છે। નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે આજે તેમનું 7મું બજેટ રજૂ કર્યું હતું। શેરબજારની અપેક્ષાની વિરુદ્ધમાં બજેટ જાહેર કરતા જ સેન્સેક્સ 1277 પોઈન્ટ તૂટીને 80,000નું લેવલ તોડી 79,224 પરના તળિયે પહોંચ્યો હતો। નિફ્ટી પણ માંડ 24,000નું લેવલ જાળવવામાં સફળ રહ્યો છે। તો શેરબજારમાં કડાકા પાછળનું કારણ લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન, શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન અને સિક્યુરિટી ટ્રાન્ઝેક્શન ટેક્સમાં વધારો છે। શેરબજારના રોકાણકારોને જેનો ભય હતો તે જ દિશામાં કામગીરી કરતા નાણામંત્રીએ લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ 10%થી વધારી 12.5% જાહેર કર્યો છે, જ્યારે શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ 15%થી વધારી 20% કરી દીધો છે।
નીટ યુજી કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો છે. આજે સુપ્રીમ કોર્ટમાં 5મી સુનાવણી સીજીઆઈ બેન્ચ સમક્ષ થઈ હતી, જેમાં સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો છે કે સુપ્રીમ કોર્ટ ફરીથી પરીક્ષા લેવાનો ઇનકાર કરી રહી છે. નીટની ફરીથી પરીક્ષા નહીં લેવાય. સીજીઆઈએ કહ્યું છે કે તપાસ દરમિયાન ગુનેગારોની ઓળખ થશે તો તેમની સામે કાર્યવાહી કરાશે. જો કોઈ વિદ્યાર્થીઓ આ ગેરરીતિમાં સંડોવાયેલા જણાશે તો તેમને એડમિશન મળશે નહીં. નીટ કેસમાં 5મી સુનાવણી આજરોજ સીજીઆઈ બેન્ચ સમક્ષ થઈ હતી અને જેમાં સીજીઆઈએ કહ્યું છે કે પેપર લીકના નક્કર પુરાવા વિના અમે ફરીથી પરીક્ષા અંગે નિર્ણય ન આપી શકીએ. શક્ય છે કે સીબીઆઈની તપાસ બાદ સમગ્ર ચિત્ર બદલાઈ શકે છે. સુપ્રીમ કોર્ટે યોગી આદિત્યનાથ સરકારના ઉત્તર પ્રદેશમાં કાવડ યાત્રા રૂટ પર વેચાણ કરતા દુકાનદારો અને માલિકોનું નામ લખવાના આદેશ પર વચગાળાનો સ્ટે લગાવી દીધો હતો. કોર્ટે ઉત્તર પ્રદેશ તેમજ મધ્યપ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડ સરકારને નોટિસ પાઠવી છે. આ સમગ્ર મામલે 26 જુલાઈ અને શુક્રવારના રોજ આગામી સુનાવણી હાથ ધરાશે. તો આગામી સુનાવણી સુધી કોઈપણ રાજ્યમાં દુકાનદારોએ તેમના નામ અથવા તો તેમના સ્ટાફના નામ લખવાની જરૂર રહેશે નહીં. અવારનવાર વિવાદાસ્પદ નિવેદનોના કારણે ચર્ચામાં રહેતા હનુમાનગઢીના મહંત રાજુદાસે ફરી એકવાર વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું છે. આજે તેમણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર નિવેદનનો વિડીયો પણ પોસ્ટ કર્યો હતો. વિડીયોમાં તેઓ કાવડ યાત્રીઓને કેમ્પમાં જ ભોજન કે પ્રસાદ લેવાની અપીલ કરી રહ્યા છે. આ સાથે તેઓએ પશ્ચિમ બંગાળમાં ચાલી રહેલી હિંસા તેમજ મહિલાઓ સાથે થતા અભદ્રતાનો મુદ્દો ઉઠાવીને સુપ્રીમ કોર્ટને તેમાંથી બોધપાઠ લેવાની વાત કરી છે. कांवर यात्रियों से निवेदन है, आप जो कैंप लगे उसी कैंप में प्रसाद लीजिए, खाना खाइए, क्योंकि 1 लाख से ऊपर वीडियो जो हम लोगों ने देखा है वह वीडियो कहीं न कहीं से सनातन आस्था पर कुठाराघात करने वाला है. जूठा कर देना, नाली से डालना, उसमें लघु शंका कर देना, भोजन सामग्री में थूक देना वगैरह वगैरह अन्य अन्यान प्रकार के हम लोगों ने जो मुस्लिम कौम की एक्टिविटी देखा है, क्योंकि कांवर यात्री स्वच्छता और स्वच्छता के फॉलो करते हैं, पालन करते हैं. હવામાન વિભાગે આજે દિલ્હી, એનસીઆર, ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ અને કર્ણાટકમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. આગામી 3 દિવસ દરમિયાન ગુજરાત, કોંકણ અને ગોવા, મધ્ય મહારાષ્ટ્ર, પૂર્વ મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, ઉત્તરાખંડ, પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ અને હરિયાણા અને ઓડિશામાં પણ ભારે વરસાદ પડશે. તો હવામાન વિભાગે આ તમામ રાજ્યોમાં રેડ અને ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. સિંધુ ગંગાના મેદાનોમાં આગામી 3 દિવસ માટે ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હિમાચલ પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, મહારાષ્ટ્ર અને તમિલનાડુ જેવા પર્વતીય રાજ્યોમાં ચોમાસાના વરસાદે ભારે તારાજી સર્જી છે. પર્વતીય રાજ્યોમાં ઘણી જગ્યાએ ભૂસ્ખલનને કારણે રસ્તાઓ પર ચાલવું જોખમી બની રહ્યું છે. કેદારનાથ ધામની મુલાકાતે આવતા ભક્તોને અત્યંત સાવચેત રહેવા અને ભારે વરસાદ દરમિયાન મુસાફરી ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. સંયુક્ત કિસાન મોરચાએ લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ પર કાનૂની ગેરંટી સહિત 12 જૂની માંગણીઓ પર ખેડૂત આંદોલન 2.0 માટે નવી વ્યૂહરચના બનાવી છે. નવી વ્યૂહરચના હેઠળ એસકેએમ 1 ઓગસ્ટથી 22 સપ્ટેમ્બર સુધી દેશભરમાં અનેક વિરોધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરશે. તો દિલ્હી સુધી ખેડૂતોની કૂચનું આહવાન કરતા સંગઠને આ વખતે પણ સ્વતંત્રતા દિવસ પર ટ્રેક્ટર રેલીનું આયોજન કરવાની જાહેરાત કરી છે. એસકેએમે 1 ઓગસ્ટના રોજ રાજધાની સહિત દેશભરના જિલ્લા મુખ્યાલયોમાં સરકારની અર્થી યાત્રા કાઢવાની જાહેરાત કરી છે. તો 31 ઓગસ્ટે ખેડૂતોના આંદોલનના 200 દિવસ પૂરા થવાના અવસરે ખેડૂતોને શંભુ બોર્ડર અને અન્ય સરહદો પર દિલ્હી સુધી કૂચ કરવાનું એલાન કર્યું છે.
આંદોલનના બીજા તબક્કામાં એસકેએમે હરિયાણા અને ઉત્તર પ્રદેશમાં 3 રેલીઓનું આયોજન કરવાની જાહેરાત કરી છે. જમ્મુ કાશ્મીરમાં સતત આતંકી હુમલાઓ થઈ રહ્યા છે અને ત્યારે આજે સેનાના જવાનોએ પૂંછ જિલ્લાના બટાલ સેક્ટરમાં આતંકીઓની ઘૂસણખોરીના પ્રયાસને નિષ્ફળ બનાવ્યો હતો. આ દરમિયાન થયેલા ફાયરિંગમાં એક જવાન પણ ઘાયલ થતા તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયો છે. આ પછી બટાલ સેક્ટરમાં ઓપરેશન ચાલુ છે. આ પહેલા સોમવારે રાજૌરીમાં આર્મી કેમ્પ ઉપર આતંકવાદી હુમલો થયો હતો. બાંગ્લાદેશમાં અનામત વિરોધી ફાટી નીકળેલા વ્યાપક રમખાણોને લઈને ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને પરત લાવવામાં આવ્યા છે. 4500 જેટલા ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ પરત ફર્યા છે. તો બાંગ્લાદેશ સ્થિત ભારતના દૂતાવાસને પણ સૂચના અપાઈ ગઈ છે કે આપણા વિદ્યાર્થીઓ સહી સલામત રીતે ભારત પરત આવી શકે તે માટે પૂરતો બંદોબસ્ત ગોઠવવો જોઈએ. બાંગ્લાદેશથી ભારતમાં આવવા માટે નિશ્ચિત બોર્ડર ક્રોસિંગ પોઈન્ટ ઉપરથી આ વિદ્યાર્થીઓ ભારત પરત ફરી રહ્યા છે. તો આ ઉપરાંત પણ નેપાળના 500 વિદ્યાર્થીઓ, ભૂતાનના 38 ને માલદીવનો પણ એક વિદ્યાર્થી ભારતમાં પ્રવેશ્યા છે. કેનેડામાં હિન્દુ પૂજા સ્થળો પર ચાલી રહેલા હુમલાની વચ્ચે એડમોન્ટનના બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં તોડફોડ કરવામાં આવી છે. હિન્દુ અમેરિકન ફાઉન્ડેશને જણાવ્યું છે કે બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિર પર સવારે ભારત વિરોધી સૂત્રો લખવામાં આવ્યા છે. આ સાથે જ ભારતીય મૂળના કેનેડિયન સાંસદ ચંદ્ર આર્ય પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. તો ખાલિસ્તાની સમર્થકો પર આ ઘટનાના આરોપ લાગી રહ્યા છે. નેપિયન સંસદ સભ્ય ચંદ્ર આર્યએ હિન્દુ કેનેડિયન સમુદાયો વિરુદ્ધ હિંસાની વધતી ઘટનાઓ પર ગાઢ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. એડમોન્ટનમાં હિન્દુ મંદિર બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિરને ફરીથી તોડી દેવામાં આવ્યું છે. છેલ્લા અમુક વર્ષોથી ગ્રેટર ટોરેન્ટો એરિયા, બ્રિટિશ કોલંબિયા અને કેનેડાના અન્ય સ્થળોમાં ભારત વિરોધી સૂત્રો સાથે તોડફોડ કરવામાં આવી રહી છે. તો સાંસદ આર્યએ આગળ પોતાની પોસ્ટમાં પણ ખાલિસ્તાની ચરમપંથીઓને મળેલી છૂટ તરફ ઇશારો કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે હું હંમેશાથી કહેતો રહ્યો છું કે ખાલિસ્તાની ચરમપંથી નફરત અને હિંસાની પોતાની જાહેર નિવેદનબાજીથી સરળતાથી બચી નીકળે છે. હું એકવાર ફરીથી કહેવા માંગુ છું, હિન્દુ કેનેડિયન હકીકતમાં પરેશાન છે. તો કેનેડામાં હિન્દુ મંદિરોમાં તોડફોડ કરવામાં આવી છે. બીએપીએસ મંદિરમાં તોડફોડ કરાય છે. ભારતીય મૂળના સાંસદ ચંદ્રબાબુ પર પણ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. તો કેનેડામાં હિંસા અને હુમલાના બનાવો સતત વધી રહ્યા છે. હિન્દુ મંદિરોમાં તોડફોડ કરાય છે. તો ભારત વિરોધી સૂત્રો પણ લખવામાં આવ્યા છે. ખાલિસ્તાની સમર્થકો ઉપર આરોપ લાગ્યો છે. તમામ ઘટનાઓને લઈને ભારત વિરોધી સૂત્રો મંદિર પર લખવામાં આવ્યા છે. તો તોડફોડ પાછળ ખાલિસ્તાની સમર્થકો હોવાનો આરોપ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે. કેનેડામાં હિન્દુ મંદિરોમાં બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં તોડફોડના સમાચાર સામે આવ્યા છે. ભારતીય મૂળના સાંસદ પર પણ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે હિન્દુ કેનેડિયન હકીકતમાં પરેશાન છે. તેઓ વારંવાર આ વાત કહેતા આવ્યા છે. તો કેનેડાની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. કેનેડામાં હિન્દુ મંદિરોમાં તોડફોડ કરવામાં આવી છે. બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં તોડફોડ કરાય છે. સાથે જ ભારત વિરોધી સૂત્રો પણ લખવામાં આવ્યા છે. ખાલિસ્તાની સમર્થકો પર સમગ્ર મામલે આરોપ લાગ્યા છે. હિન્દુ કેનેડિયન પરેશાન હોવાનું ભારતીય મૂળના સાંસદે જણાવ્યું છે. તેઓ વારંવાર આ વાત કહેતા આવ્યા છે. તો કેનેડામાં હિંસા ફાટી નીકળી છે. હુમલાઓના બનાવો એક પછી પ્રકાશમાં આવી રહ્યા છે. વધુ એક બનાવ સામે આવ્યો છે, જેમાં હિન્દુ મંદિરોમાં તોડફોડ હાથ ધરાઈ હતી. ખાલિસ્તાની સમર્થકોએ પર આરોપ લાગ્યા છે સમગ્ર ઘટનાને લઈને.
અમેરિકામાં પ્રમુખ પદની ચૂંટણીમાંથી જો બાઇડને પીછેહટ કરતા હવે ડેમોક્રેટિક પાર્ટી કોને પ્રમુખ પદના ઉમેદવાર બનાવશે તેના ઉપર સૌ કોઈની નજર છે. બાઇડેને ઉપપ્રમુખ કમલા હેરિસનું નામ સૂચવતા કમલા હેરિસ પ્રબળ દાવેદાર છે. તેની સામે ગળાકાપ સ્પર્ધા છે. તો શિકાગોમાં યોજાનારા ડેમોક્રેટિક પાર્ટીના વાર્ષિક નેશનલ કન્વોકેશનમાં અંતિમ નિર્ણય લેવાશે. ડેમોક્રેટિક પાર્ટીના 4000 ડેલિગેટ્સ કોને ઉમેદવાર બનાવવા તેનો અંતિમ નિર્ણય લેશે. કમલા હેરિસ સામે અત્યારે સૌથી મોટો પડકાર મિશેલ ઓબામાનો મનાય છે. તો અમેરિકામાં ગળાપાક સ્પર્ધા જોવા મળશે. હવે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના પ્રમુખ કોણ બનશે તે સવાલ ઉભો થઈ રહ્યો છે. કમલા હેરિસ સામે મિશેલ ઓબામાનો મોટો પડકાર હોવાનું પણ સામે આવી રહ્યું છે. તો અમેરિકામાં પ્રમુખ પદની ચૂંટણીમાં પ્રબળ દાવેદારીને લઈને સમાચાર સામે આવ્યા છે. કોણ જીતશે ડેમોક્રેટિક પાર્ટીની બાજી તેના ઉપર સૌ કોઈની નજર છે. તો બાઇડેનની પીછેહટ પછી કમલા હેરિસ મેદાનમાં હોવાનું સામે આવ્યું છે. તેમણે તેમનું નામ સૂચવ્યું છે. અમેરિકામાં ગળાકાપ સ્પર્ધા થવાની છે. બાઇડેનની પીછેહટ પછી કમલા હેરિસનું નામ સૂચવવામાં આવ્યું છે. તો 4000 ડેલિગેટ્સ તેનો નિર્ણય લેશે. આગામી સમયમાં યોજાનાર ડેમોક્રેટિક પાર્ટીની બેઠકમાં નિર્ણય લેવાશે. તો જો બાઇડેને પીછેહટ કરતા જ કમલા હેરિસનું નામ સ્પર્ધામાં આગળ આવ્યું છે. કમલા હેરિસ સામે હાલ અત્યારે જો કોઈ મોટો પડકાર હોય તો તે મિશેલ ઓબામા છે. તો અમેરિકામાં આગામી સમયમાં નક્કી થશે. ઇઝરાયલ અને હમાસ વચ્ચે છેલ્લા 1 વર્ષથી સંઘર્ષ ચાલી રહ્યો છે. આ દરમિયાન ઇઝરાયલે ગાઝા પટ્ટીમાં ખાન યુનિસ પર હુમલો કર્યો હતો, જેમાં 70 લોકોના મોત થયા છે અને 200થી વધુ લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. આ અંગે હમાસ નિયંત્રિત ગાઝાના સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે માહિતી આપી હતી. જ્યારે હુમલા બાદ હજારો પેલેસ્ટિયનો વિસ્તાર છોડીને જઈ રહ્યા છે. તેમજ ઇઝરાયલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહુ પર યુદ્ધ વિરામ અને બંધકોની મુક્તિ અંગે પણ સતત દબાણ કરાઈ રહ્યું છે. તો ફરી એકવાર ખાન યુનિસમાં નરસંહાર જોવા મળ્યો છે. હુમલા બાદ હજારો પેલેસ્ટાઈનોએ પલાયન કર્યું છે. ઇઝરાયલ અને હમાસમાં હજુ પણ યુદ્ધની પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. ત્યારે બંધકોની મુક્તિ અંગે તથા નેતન્યાહુ પર આ સમગ્ર યુદ્ધ વિરામ અંગે દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. તો દક્ષિણ ગાઝાના ખાન યુનિસ વિસ્તારમાં ફરી એકવાર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. તો ખાન યુનિસમાં ઇઝરાયલે ગાઝા પટ્ટીમાં ફરી એકવાર હુમલો કર્યાનું સામે આવ્યું છે. 70 જેટલા લોકોના મોત થયા છે. ઘટના બાદ અનેક પેલેસ્ટાઈનીઓ ત્યાંથી પલાયન થયા છે. તો 200થી વધુ લોકો પણ ઇજાગ્રસ્ત થયા હોવાના અહેવાલો મળી રહ્યા છે. ખાન યુનિસમાં નરસંહાર જોવા મળ્યો છે. હુમલા બાદ હજારો પેલેસ્ટાઈનીઓએ સ્થળાંતર કર્યું છે. ઇઝરાયલ અને હમાસ વચ્ચે હજુ પણ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, જેને પગલે નેતન્યાહુ પર દબાણ વધી રહ્યું છે. યુદ્ધ વિરામને લઈને અને બંધકો જે બન્યા છે તેમની મુક્તિ અંગે નેતન્યાહુ પર હાલ અત્યારે દબાણ વધી રહ્યું છે. તો દક્ષિણ ગાઝાના ખાન યુનિસ વિસ્તારમાં ફરી એકવાર ઇઝરાયલ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. ઇન્ડિયા એટ 9 માં હાલ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે જોડાયેલા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ સાથે. નમસ્કાર.